हेलो स्टूडेंट जय जगन्नाथ। आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम षष्ठ क्लास चतुर्थ अध्याय चुंबकर अन्वेषण प्रश्न उत्तर करवा। चलतु आम आज वीडियोटा को स्टार्ट करदे। देखु आसाम शिक्षण अभिवृद्धि करवा। एक नंबर कौन गला खाली स्थान गुड़िक पूरण कर। क नंबर क्वेश्चन देछु दुईटी चुंबकर असममेरु परस्पर को डैश करती किंतु सममेरु परस्पर को डैश करती। ताले दुईटी चुंबकर असममेरु परस्पर को आकर्षण करती किंतु सममेरु परस्पर को विकर्षण करती। ख चुंबक प्रति आकर्षित होतिबा पदार्थ को डैश कहा जाए चुंबकीय पदार्थ बोली कहा जाए। ग एक चुंबकीय कंपासर सूची डैश दिगरे स्थिर होई रही थाए उत्तर एवं दक्षिण दिगरे स्थिर होई रही थाए। एक चुंबकर सर्वदा डैश टी मेरु थाए एक चुंबकर सर्वदा दुईटी मेरु थाए। 2 नंबर लिखित उक्ति गुड़िक ठीक ना भूल चिन्ह द्वारा दर्शाओ। तो 2 नंबर क गोटे मेरु पाइबा पाई एक चुंबक को खंड खंड करा जाई पारे। यार उत्तर कौन हेबो भूल हेबो। ख चुंबकर समान मेरु परस्पर को विकर्षण करिथाए ठीक। गदेला दंड चुंबक निकट को लुहा गुंड आनिले अधिकांश समय रे एहा मझिरे लागी जाए भूल। ख एक मुक्त भाव झुलुथिबा दंड चुंबकर सर्वदा उत्तर दक्षिण दिगरे रही थाए। यह उत्तर आमर ठीक हेबा। स्क्रीन रे तुमको 1 नंबर उत्तर दे देली जे चाहिबो स्क्रीनशॉट भी नहीं पारिबो। एटे 2 नंबर तर आंसर अछि। जो मानको भी वीडियो रे ठीक से आंसर करि पार नथिबो ताले इथरो स्क्रीनशॉट नै कि मध्य निजरा आंसर कर परबो। 3 नंबर देखिबा स्तंभ 1 रे दुईटी चुंबकर मेरुर विभिन्न अवस्थिति और स्तंभ 2 रे एहार प्रतिक्रिया दिया जायछि। एहा आधार रे शून्य स्थान गुड़िक पूरण कर। चलंतु उत्तर देखिबा। 3 नंबर स्तंभ 1 रे देला उत्तर उत्तर ताले स्तंभ 2 रे आंसर कोन हबो विकर्षण। उत्तर दक्षिण परस्पर आकर्षण करती दक्षिण उत्तर आकर्षण दक्षिण दक्षिण कौन हेबो विकर्षण हेबो। एटा हमें 4 नंबर करबा। अश्विनी एक परीक्षा करथिले जेउथिरे से एक दंड चुंबक नै एहाको स्टील रा यू क्लिपर गदा उपरे बुलाइथिले। देखा एटी चित्रला दे देछि क ख ग दे देछि एन होछि नॉर्थ एस होछि साउथ। तो तुम मतरे सारणी रे दिया जाइथिबा विकल्प गुड़िक मध्यरु केउटी तांकर पर्यवेक्षण हेबार संभावना अछि। सारणी रे चुंबकर विभिन्न स्थान रे आकर्षित पिन संख्या अछि। एबे देखंतु अवस्थान क ख ग दे देला 1 2 3 4 देला। तो अवस्थान क रे 10 10 2 10 इधर 2 10 10 10 अछि 10 2 10 10 अछि। तार हमें उत्तर देखिबा। एक चुंबकर चुंबकीय क्षेत्र रे सामर्थ्य एहार उभय मेरु निकट रे सर्वाधिक अटे। तेणु स्टील रा यू क्लिपर गुड़िक मेरु निकट सर्वाधिक आकर्षित हेबा अर्थात अवस्थान क ओ ग निकट को अधिक संख्यक यू क्लिपर आकर्षित हेबा। सारणी रे जणा जाय जे विकल्प उत्तर मध्यरु 1 नंबर ही सठिक उत्तर हेबा कारण अवस्थान कर 10टी ख मझी अंश रे 2टी ओ अवस्थान ग रे 10टी पिन आकर्षित होइछे। एबे हमें 5 नंबर क्वेश्चन देखिया। रश्मि बाजार रु 3टी समान धातुर दंड किनिथिला। सेति मध्यरु 2टी चुंबक ओ गोटी लुहा खंड थिला। से किपरि चिन्ह बचे 3टी मध्यरु केउ 2टी चुंबक होई पारे अन्य कोनोसी पदार्थ व्यवहार न करी। एबे 5 नंबर उत्तर देखिबा कोन देछि। जदि चुंबकर गोटिए मेरु को अन्य चुंबक पाखकु निया जाए तेबे चुंबकटी आकर्षित हेबो नहले विकर्षित हेबो। जदि चुंबकर गोटिए मेरु को अन्य एक चुंबकीय पदार्थ लुहा निकट को निया जाए तेबे एहा केवल आकर्षित हेबो। सोपान 1 रश्मि गोटे धातु दंडर एक प्रांत को द्वितीय धातु दंडर एक प्रांत निकट को
ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିକଶିତ ହୁଏ ତେବେ ଉଭୟ ଧାତୁଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡଟି ଚୁମ୍ବକ ନୁହେଁ। ସୋପାନ 2 ରଶ୍ମି ପ୍ରଥମ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡର ସେହି ଏକା ପ୍ରାନ୍ତ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିକଶିତ ହୁଏ ତେବେ ରଶ୍ମି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ ଉଭୟ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡଟି ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଏବେ ସୋପାନ 3 ଦେଖ। ରଶ୍ମି ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଲୌହ ଖଣ୍ଡ ଧରି ସୋପାନ 1 ଓ ସୋପାନ 2 କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିକର୍ଷଣ ଘଟେ ସୋପାନ 1 କିମ୍ବା ସୋପାନ 2 ତେବେ ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୌହ ଦଣ୍ଡଟି ଚୁମ୍ବକ ନୁହେଁ। ସୋପାନ 4 ରଶ୍ମି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ଧରି ସୋପାନ 1 ଓ ସୋପାନ 2 କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିକର୍ଷଣ ଘଟେ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଲୌହ ଖଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଲୌହ ଦଣ୍ଡଟି କେବଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ହେବ। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର କରିବା। ତୁମକୁ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଯେଉଁଥିରେ ମେରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇନାହିଁ। ମେରୁ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଚୁମ୍ବକର ସହାୟତାରେ ତୁମେ କିପରି ଏହାର ମେରୁ ଚିହ୍ନିବ? ତା ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ମେରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇନଥିବା ଚୁମ୍ବକ ପାଖକୁ ମେରୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ଘଟିବ ତେବେ ମେରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ନଥିବା ଚୁମ୍ବକର ସେହି ପ୍ରାନ୍ତଟି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହେବ। ଯଦି ବିକର୍ଷିତ ଘଟିବ ତେବେ ମେରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ନଥିବା ଚୁମ୍ବକ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତଟି ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେବ। କାରଣ ସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ମେରୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଚୁମ୍ବକ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର। ଏକ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଝୁଲାଇ ରଖିଲେ ଏହା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସ୍ଥିର ରହିବ। ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଥିବ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତଟି ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଥିବ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତଟି ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହେବ। 8 ନମ୍ବର। ଯଦି ପୃଥିବୀ ନିଜେ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ତେବେ ତୁମେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ଦିଗକୁ ଦେଖି ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକର ମେରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ କି? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ହଁ, ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ଦିଗକୁ ଦେଖି ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ ମେରୁ ଅନୁମାନ କରିହେବ। କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ କଣ୍ଟା ପୃଥିବୀର ଭୌଗୋଳିକ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ। ଏବେ ଆମେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। ଜଣେ ମେକାନିକ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଗ୍ୟାଜେଟ ମରାମତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟିଲ ସ୍କ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତୁମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଶିଖିଛ ତାହା ଆଧାରରେ ମେକାନିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ଏବେ ତାର ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମେକାନିକ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ ମରାମତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟିଲ ସ୍କ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମେକାନିକ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଆଣି ତାହାର ଗୋଟିଏ ମେରୁକୁ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ରଖିବ। ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ଚୁମ୍ବକର ଏହି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ଗତି କରାଇବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଦେଇଛି। ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଚୁମ୍ବକ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସେହି ମେରୁକୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଦକ୍ଷେପର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତି କମରେ 30ରୁ 40 ଥର କରାଗଲେ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଏକ ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଷ୍ଟିଲ ସ୍କ୍ରୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ମରାମତି କଲାବେଳେ ଏହା ତଳକୁ
ଖସି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ରି ଚୁମ୍ବକ X ଏବଂ Y ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ X ତଳକୁ ଗତି କରେ ନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କୌଣସି ଚୁମ୍ବକକୁ ନ ଠେଲି ଚୁମ୍ବକର Sକୁ ଚୁମ୍ବକ Y ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ କୁହ। ଏଠି ଦେଖ ଚୁମ୍ବକର ଚିତ୍ରଟି ଆମକୁ ଦେଇଛି ରି ଚୁମ୍ବକ ଦୁଇଟି X ଏବଂ Y। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦୁଇଟି ରି ଚୁମ୍ବକ X ତଳକୁ ଏବଂ Y ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ S ତଳକୁ ଗତି କରୁନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରି ଚୁମ୍ବକର ସମାନ ମେରୁ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରହିଛନ୍ତି। ସମମେରୁ ବିକର୍ଷଣ ହେତୁ ଚୁମ୍ବକ X ତଳକୁ ଖସୁନାହିଁ। ଯଦି ରି ଚୁମ୍ବକ Sକୁ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଘୂରାଇ ଦେବା ତେବେ ଅସମମେରୁ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରହିବେ। ଏହା ଫଳରେ ରି ଚୁମ୍ବକ X ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ କାରଣ ଅସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର। ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଆକାରରେ ଏକ ଟେବୁଲ ଉପରେ 3ଟି ଚୁମ୍ବକ ସଜାଯାଇଛି। ଚୁମ୍ବକର 1, 2, 3, 4 ଏବଂ 6 ଅଂଶରେ କେଉଁ ମେରୁ ରହିଛି? N କିମ୍ବା S ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତର 5ର ମେରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯାହା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଣୀଟା ଉତ୍ତର ଦେଲା ଚୁମ୍ବକର ଅଂଶ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ମେରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଚୁମ୍ବକର ଅଂଶ 1ଟା କୋଉଠିକି ଅଛି ନା ଆମର ଉତ୍ତର ଦିଗ ବା ନର୍ଥ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ N ବୋଲି ଲେଖୁଛେ। 2ଟା ଆମର ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ବା ଯାହାକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି S ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାଉଥ। 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ବା ନର୍ଥ। 4 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ S ଦକ୍ଷିଣ ବା ସାଉଥ। 5 ନମ୍ବର ଦେଲା S ଦକ୍ଷିଣ ବା ସାଉଥ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ।